मो भणजा मध्य तांको बंधुंकु मो घरकु आनिबा आरंभ करि देइथिला। तांको बंधु मते आदो आपत्ति करू नथिले। से प्राय 21 वर्ष बयसर थिले। मोठारु 9 वर्ष सान। मु तांकु पूर्व भली सम्मान देई देखु नथिली, कारण से सम्मान पाइबार योग्य नथिले। मु तांकु बहुत सम्मान करुथिली, किंतु से मो उपरे भिन्न नजर रखुथिले। जदि मु मोर शारीरिक इच्छा पूरण करबाकू चाहुथिली, तेबे मु मो भणजा सहित घरे एका रहिथांती। से तांकु मध्य एहा करबाकू बाध्य करि परिथांते। किछि दिन धरी मो भणजा किसान र बंधु सागर आम घरकू आसिबाकू लागिला। मोर समस्त चेष्टा सत्वे मु किसानंकु तांकु घरकू न आनिबा पई राजी कराई पारिली नाही, कारण किसान ही मो सहित घरे रहुथिले। से ही मोर एकाकिता दूर करिथिले। मो जीवन रे मोर आउ केही नथिले। सर्वोपरि मु केते समय निजकू अटकाई पारिबी। गोटिए दिन मु किसानंक बंधुकू मध्य डाकिथिली। तांकू कहिथिली जे मु मो जन्मदिन पई एक छोट पार्टी करूछि। आमे 3 जन बहुत मजा करिबु। ठीक बंधु परी सागरर आखि चमकी उठिला। मु ताकू डाकिबा समय रे हसी देली। मो भणजा मो दृष्टि देखि सारिथिला। सेही संध्यारे जेतेबेले सागर मो जन्मदिन पार्टी रे पहुंचिले, आमे एकाठी मद्यपान कलु एवं बहुत मजा कलु। किसान बहुत मद्यपान करी गभीर निद्रारे पड़ीगले। मु निजे सेमानंक पई मद्य पानीय प्रस्तुत करिथिली। मु किसानंकु अधिक पीबाकू देली, जहा फलरे से गभीर निद्रारे पड़ीजिबो। मु सागरंकु बहुत कम पीबाकू देली, जहा फलरे से जाग्रत रहिबो। मु तांको ग्लास रे किछि मिसाई देली एवं ताहा पीबा परे से तांकर राग हराई बसिले। मु आरंभरु परवर्ती घटना विषय रे कहिबी। बंधुगण, जदि एहा मो चैनल रे तुमर प्रथम थर, दयाकरी सब्सक्राइब करंतु। एहा एक महान उपकार हेबो। आसंतु कहानीर आगकू जिबा। मोर नाम प्रियंका। मो स्वामी मो विवाहर किछि मास परे मृत्युवरण करिथिले। से सेनारे थिले एवं एक मिशन समय रे गुली चालना करा जाइथिला। मु घरे संपूर्ण एका थिली। मोर ससुर पूर्वरु चली जाइथिले। मु जम्मू रे मो स्वामींक सहित रहुथिली। सेही समय मो पई बहुत चिंताजनक थिला। तापरे मु संपूर्ण भांगी पड़िथिली। मो भाई मते बहुत साहाय्य करिथिला। मु जेतेबेले मो गाकू फेरिली, भाई एवं भाउज किछि समय पई मो सहित रहिले। आमर घर बहुत सुंदर थिला, किंतु सेही सुंदर घरे मु एका थिली। सर्वोपरि भाई एवं भाउज मो घरे केते दिन पई मो सहित रहिबे। दिने ना दिने सेमानंकु मध्य फेरी जिबाकू पड़िबो। सेमाने मते मो बापा मांको घरकू नेई जिबाकू कहिबाकू लागिले, किंतु मु सेठारे रहिबाकू भलो भाबिली। मो भाई जिबा समय रे से मते कहिले, प्रियंका, आमे किसानकू तुम सहित एठारे छाड़ी देबु। तुमे एका रहिबो नाही एवं से एठारे तांकर पाठ पढ़ा जारी रखिबो। मोर 2टी घणजा एवं गोटिए भाणीजी थिले। किसान सबुठारु बड़ थिला। से मात्र 13 वर्ष बयसर थिला। किसान मो सहित रहिबा आरंभ कले। मु ताकू एक भल स्कूल रे नाम लेखाइली। टंका समस्या नथिला, कारण मो स्वामींको पाखरे प्रचुर टंका थिला। तांकर बगीचा समेत बहुत संपत्ति मध्य थिला। से भल रोजगार करुथिले। मु किसानकू भल भाबरे लालन पालन करिथिली। से प्रतिदिन शक्तिशाली हेउथिला। मु ताकू एक जिम रे मध्य नाम लेखाइथिली। मोर कोनोसी संतान नथिला, कारण मु संभवतः मां होई परिबि नाही। मु एवं मो स्वामी गोटिए वर्ष पई एकाठी रहिथिलु। से प्रायतः निरापदरे खेलुथिलु। से आम विवाहर प्रारंभिक दिन गुड़िकू निसंतान भाबरे बंचिबाकू चाहुथिले। जेतेबेले मु तांकू कहिली जे आमर संतान हेबा उचित, मु मां हेबाकू चाहुछि, से कहुथिले जे आम पाखरे एथिपाई प्रचुर समय अछि। आमे परस्पर सहित एही मुहूर्त गुड़िकू उपभोग करिबा उचित। आमकू एकाठी रहिबाकू पड़िबो। मोर स्वामी एवं मोर प्रेम विवाह होइथिला। आमे परस्पर को बहुत भल पाउथिलु, किंतु गोटिए दिन आतंकवादींक सह एक एनकाउंटर रे से गुली खाईगले। मु तांकू हॉस्पिटल रे भेटिबाकू जाइथिली। तांको अवस्था बहुत खराब थिला। तांको पाखरे आउ अल्प समय बाकी थिला। से मो हाथ धरी कहिले, प्रियंका, हुए तो मो पाखरे आउ समय नाही। तुमे एबे भी छोट अछ एवं मो परे तुमे एका रहिबो। तुमको जणे भल पुओ खोजी ताकू विवाह करिबा उचित। मु तुमको मो प्रेमर एक चिन्ह मध्य देई पारि नथिली। मु भाबुथिली आम पाखरे प्रचुर समय अछि, किंतु सत्य हेउछि
କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆମକୁ କେବଳ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ କଥା ଏବେ ବି ମୋ କାନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲି ପାରିନଥିଲି। ସେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କାହାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। କରଣ ମଧ୍ୟ 18 ବର୍ଷର ଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ବିବାହ କରେ ତେବେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ୱାମୀ କିପରି ହେବେ। ସେ କଣ ମୋତେ ତାଙ୍କ ତାଳେ ନାଚାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ କିମ୍ବା ଘର ଉପରେ ଶାସନ କରିବେ। ବିବାହ କରି ମୁଁ ନିଜକୁ ଏବଂ କିଷାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ମୁଁ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାରୁ ନିଜକୁ ବିଚଳିତ କରିବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ମନରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିବାହ କରେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ମୁଁ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରେ। ଏହି ଘରକୁ ନିଜର ଭାବି ମୋ ଯତ୍ନ କିଏ ନେବ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ରହିବ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ମୋ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ସାରା ଦିନ ଘରେ ଏକା ରହୁଥିଲି। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ମୋର ଭଣଜା କିଷାନ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲା। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ମାଉସୀ, ମୁଁ କିଛି ବିଷୟ ପାଇଁ ଟ୍ୟୁସନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅଛି, ଅଙ୍କିତା ଜଣେ ଝିଅ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଟ୍ୟୁସନ ପଢାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉଥିଲେ। ଟ୍ୟୁସନ ଶିକ୍ଷକ କିଷାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଏବଂ ମୋଠାରୁ 9 ବର୍ଷ ସାନ ଥିଲେ। କରଣ ମୋତେ ଏହା କହିଥିଲେ। କିଷାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ କିଷାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। କିଷାନ ମୋତେ ସେଠାକୁ ନେଇଗଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୟୁସନ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ କିଷାନଙ୍କ ସହିତ ଗଲି। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ସହିତ ପରିଚୟ କରାଇଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସମୀର। ସେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଏବଂ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବୁଝିପାରୁଥିଲି। ସମୀର କିଷାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କିଷାନ, ସେ ତୁମ ମାଉସୀ ପରି ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ତୁମର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ କେବଳ ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ସମୀର ମୋର ହସର ଭୁଲ ଅର୍ଥ କଲେ। ମୁଁ ସେଠାରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ମୋର ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ମୁଁ କିଷାନଙ୍କୁ କହିଲି, କିଷାନ, ତୁମର ଟ୍ୟୁସନ ସାରି ଫେରି ଆସ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। କିଷାନ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି ମାଉସୀ, ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଆସିବି। ଠିକ ସେତିକିବେଳେ ସମୀର କହିଲା, କିଷାନ ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ତୁମେ କିଷାନର ମାଉସୀ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାଉସୀ ଡାକିବି। ତୁମେ ମୋତେ ତୁମ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ନାହିଁ କି? ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି ମୁଁ ସମୀରକୁ କିଷାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲି। ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିବ। କିଷାନ ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମୀରକୁ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘର ଚାରିପାଖେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ମୁଁ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ତଥାପି ଆଜି ସମୀର ମୋତେ ସେପରି ଦେଖୁନଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଚା ତିଆରି କଲି ଏବଂ ଦୁହେଁଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଡାକିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ କିଷାନ ଆଖି ଘଷି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା। ମୁଁ ଚା ନେଇ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସମୀର ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ପଡ଼ିଛି, ଗୋଡ଼ ବିସ୍ତାର କରିଛି, ଛୋଟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛି। ମୁଁ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରୋକିବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶରୀର ଏବଂ ମୋ ଶରୀରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା କିଛି ଦେଖିନାହିଁ। ମୋ ହୃଦୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିଲି, ମୁଁ କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଲି। ସର୍ବୋପରି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ କାହା ବିଷୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାଗୁଡ଼ିକୁ ମୋ ମନରୁ ଦୂରେଇ ଦେଲି ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି ତାହା ଅଣଦେଖା କଲି। ସେମାନେ ଜଳଖିଆ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମୀର ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ନଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ସମୀରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସମୟରେ ମୋର ନିଜ ଆଖି ମୋତେ ପ୍ରତାରଣା କରିଥିଲା କି? କିଏ ଜାଣେ, ସମୀର ମୋ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖୁଥାଇପାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଉ ସମୀର ବିଷୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋଷଣ କରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଯିବା ସମୟରେ
ମୁଁ ସମୀରକୁ କିସାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ କହିଲି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବି ମାଉସୀ, ଏବେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖା ହେବ। ସେ ସମୟରେ ସମୀରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ତୃଷା ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢି ପାରୁଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆସିବାକୁ କହି କୌଣସି ଭୁଲ କରିଥିଲି କି ମୁଁ ଏହା ଭାବିଲି। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ମୁଁ ପୁଣି କାମରେ ଲାଗିଗଲି। କିନ୍ତୁ ସମୀର ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବା କିଛି ଭୁଲ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ କି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଏପରି ଦେଖି ନଥିଲେ। କେବଳ ସେ ଯିବା ସମୟରେ କାହିଁକି କିଛି ଦିନ ପରେ ସମୀର ପୁଣି କିସାନଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ, ସେ ଉପରକୁ ହାତ ବଢାଇ ମୋ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ବୁଲାଇଲେ। ମୁଁ ରାଗିଗଲି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହିପରି ଥିଲା। କିସାନ ପାଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋ ପ୍ରତି ଅସଭ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲି। ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଚୁପଚାପ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ କରୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ସମୀର ମୋତେ ଦେଖିଥିଲା। ସେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କିସାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ହେବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା। ଏହି ସମାଜରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏତେ କାମୁକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଜଣେ ମହିଳାକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଁ ଏବେ ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲି। ସମୀର ଏହି ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେବେ ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଥିଲି ଏବଂ କେବଳ କିସାନର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଭଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲି। କିସାନର ସମୀରଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅଙ୍କିତା ପ୍ରତି ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଥିଲା। ମୁଁ ଏହା ସମୀର ଏବଂ କିସାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ, ଯେତେବେଳେ କିସାନ କହୁଥିଲା ଯେ ସେ ଅଙ୍କିତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚତୁର ଥିଲା। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କ ଭଳି କୌଣସି ଝିଅ ନାହିଁ। ତାପରେ ସମୀର ତାଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାଇ କହିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ପ୍ରେମ କରିଛ। କିସାନ ଏହା ଶୁଣି ହସିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସମୀର ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିସାନଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କିସାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋତେ ଚିଡ଼ାଇ ରଖିପାରିବେ। କିସାନ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଉଥିଲା। ସେ କିସାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋ ଉପରେ ତାର ଦୃଷ୍ଟିର ତୀର ନିକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ସମୀରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦିନ ଦିନ ଧରି ସହ୍ୟ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କାହିଁକି ଏହା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଟିଲା। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କେବେ ମୋର ନୀରବତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକାଇବା ଉଚିତ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ଏପରି କରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଆମ ଘରେ ଅଛି। ସେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେପରି ଏହା ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର। କେତେବେଳେ ସେ ଶନିବାର ଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ସେ କିଛି କହୁନଥିଲେ, କେବଳ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁ ନଥିଲି, ମୁଁ ସମୀରକୁ କହିଲି, ସମୀର, ତୁମେ କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆସିବା ସମୟରେ ମୋତେ ଅନାଇ ରଖୁଛ? ତୁମେ ମୋତେ ଏପରି ଦେଖୁଛ ବୋଲି ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ତୁମର ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ମୁଁ ଜଣେ ବିଧବା, ମୋତେ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ପଡେ। ତୁମେ ମୋତେ ଯେପରି ଦେଖୁଛ, ତାହା ଦେଖି କେହି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ଏପରି ଦେଖ। ସମୀର କହିଲା, ମାଉସୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ତୁମ ପରି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଆକୃତିର ମହିଳା କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। ତୁମକୁ ମହିଳା କହିବା ଭୁଲ ହେବ। ତୁମେ ଠିକ ଝିଅ ପରି ଦେଖାଯାଉଛ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ତୁମର ସାଥୀ ଦରକାର। ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ, ତେବେ ତୁମେ ମୋର ସାଥୀ ହୋଇପାରିବ। ମୋର କ୍ରୋଧ ଆକାଶକୁ ଉଠିଗଲା। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ। ସେ ଲଜ୍ଜିତ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାଗରେ କହିଲି, ଦେଖ ସମୀର, ତୁମେ ଶିକ୍ଷକ କିସାନର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହୁନାହିଁ। ତୁମର ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କର ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ କଣ କରିବି। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା କହିବା ମାତ୍ରେ ସମୀର ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତଳକୁ କରି ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ମୋ କଥାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ଏହା ଠିକ ଥିଲା। ଅତି କମରେ ମୁଁ ଏହି ବଢୁଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲି। କିସାନ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ମାଉସୀ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲ? ସେ ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଭୁଲ କହିଥିବ, ତେଣୁ
से जोर रे चलीगले। किसान मो उपरे विरक्त होई तांको रूमकू गले। से खाइले मध्य नाही। किसानंकु एते विरक्त देखि मु घृणा कली। मु तांकु द्वार पाखरे डाकिली। तांकु शांत करिबाकू चेष्टा कली किंतु से खोलिले नाही। मु बहुत समय पर्यंत बाहरे ठिया हेली। जेतेबेले से द्वार खोलिले नाही मु रात्रि भोजन छाड़ी मो रूमकू सोइबाकू गली। मु किसानकू समीर विषय संपूर्ण सत्य कहिबाकू चाहुथिली किंतु से मो कथा सुनी नथिले। से चुपचाप तांको रूमकू चलीगले। परदिन सकाळे से मो सहित कथा हेले नाही। से जलखिया छाड़ी स्कूल को गले। हुएत से समीर को विरक्त करिबाकू चाहू नथिले कारण किसान मो उपरे रागिथिले कारण से समीरଙ୍କ भौणी अंकितांकू भल पाउथिले। सेही संध्यारे किसान घर को फेरिबा परे मु तांकू गाली देइथिली एवं तांकू सुनिबाकू कहिथिली। मु किसानंकू समीर विषय संपूर्ण सत्य कहिथिली। से एहा विश्वास करिथिले कारण किसान अनेक कथा भाबिबाकू बाध्य होइथिले जेपरिकी समीर आम घर को एते थर काहिकी आसुथिले। प्रथम थर जेतेबेले मु समीर एवं मु भेटिथिली समीर निजे कहिथिले जे से किसानंकर भल बंधु तथापि सेतेबेले किसान तांको सहित बंधु नथिले। से केवल किसानंकू व्यवहार करुथिले। किसानंकर शांत स्वभाव थिला किंतु से कहिले माउसी मु समीरଙ୍କ भौणीକୁ ଭଲ ପାଇସାରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଚାହୁଛି। ମୁଁ ସମୀର ଏବଂ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଉତ୍ତେଜନା ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ତୁମକୁ କିଛି ମାଗି ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ କେବଳ ସମୀରଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନଚେତ୍ ସେ ଆଉ କେବେ अंकिता ଏବଂ ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ମୁଁ କିସାନକୁ କହିଲି किसान एक समाधान खोजिब। एबे पई एहा विषय चिंता कर नाही। केवल रात्रि भोजन करी सोइबाकू जाओ। आमे गतकाली मध्याह्न भोजन करिथिलु एवं तापरे आजी आमे रात्रि भोजन करिथिलु। मु सबुबेले समीरंकू मिस करुथिली। हुएत मु तांकू एपरी गाली देबा उचित नथिला। मु मने मने भाबिली अनुताप करिथिली। हुएत मु जाहा करिथिली ताहा ठीक नथिला। मु तांकू प्रेमरे बुझाइबा उचित थिला। से घर को नासी अनेक दिन बीतीगला। मु जानी नाही काहिकी मु तांको दृष्टि खोजिबा आरंभ कली। एपरी लागुथिला जेपरी से कौनसी स्थानरू मते देखुछंती। समीरंक जीवनरे मु जेउ अभ्यास गुड़िकू घृणा करुथिली मु जानी नथिली जे मु सेमानंकू काहिकी एते मिस करुथिली। मोर जन्मदिन आसुथिला। किसान मो जन्मदिन पालन करिबाकू जिद धरिथिला। मु तांकू मनाइबाकू चेष्टा कली। कहिली जे जन्मदिन छोट पिलामानंक पई सर्वोत्तम आम बड़मानंक पई नुहे किंतु से सुनिले नाही। से कहिले माउसी एहा एक भल सुजोग। तुमे समीरंकू मध्य निमंत्रण करिबा उचित। मु भाबिली से ठीक कहुछंती। मु समीरंकू मोर जन्मदिन पार्टी को निमंत्रण करिथिली। सेही संध्यारे समीर किसानंकू नै घर को पहुंचिला। से आसीबा समयरे तांको आखि दुर्बल होई जाइथिला किंतु एबे मु तांकू देखुथिली तांको भितरे किछि आविष्कार करिबाकू चाहुथिली। मु से सकाळे कोन देखिथिली से कोन प्रकृतरे एते दृढ़ इच्छा शक्तिशाली हेबो। मु तांको दृष्टि को आदौ देखि पारिली नाही। मु समीर को कहिली समीर देख समस्त अभियोग सेगुड़िकू छाड़। मु तुम एवं किसान मध्यरे कौनसी दूरता चाहू नाही। तेणु सबु किछि भूली जाओ एवं पार्टी को पूर्ण उपभोग कर। किसान मो जन्मदिन पई एक छोट पार्टी आयोजन करिछि। एहा केवल आमे 3 जण हेबु। आजी आमे बंधु परि हेबु। आजी रातिरे मते माउसी डाकिबा बंद कर। केवल आजी रातिरे समीर हसी हसी मुंड हलाइला। मु हसी हसी तांको आड़कू चाहिली। संध्यारे जेतेबेले आमर पार्टी आरंभ हेला मु निज हातरे समीर एवं किसान उभयंक पई मद्य पानीय तयारी कली। मु किसानंक पई अधिक मद्य पानीय ढालिली एवं समीरंक पई कम ढालिली जहा द्वारा से चेता शून्य रहिबो एवं किसान शीघ्र सोई पड़िबे। ठीक सेही परि हेला। किसान शीघ्र सोई पड़िले। एबे हुएत से उठिबाकू चाहुथिले। मु समीरंक ग्लास रे एक औषध मिसाई देइथिली जहा तांको देह गरम करिदेबो। समीर मद्यपान करिथिले। से मोते आहुरी निकटरू देखुथिले। से मोते एपरी मने करुथिले जेपरी मु तांकू सामान्य सकेत देले से मोते चिरी देबे। मु कोन करिबा उचित ताहा मु चिंता करुथिली। मु मो रूमकू सोइबाकू गली। जिबा समयरे मु समीरकू गभीर भाबरे चाहिली एवं ताकू एक हालुका हसिली। एहा समीरकू मोर संकेत थिला। से मो भितरे लुचि रही थिबा शयतानकू जाग्रत करिथिले।
ଯାହାକୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେବେ ବାହାର କରିନଥିଲି। ମୁଁ କେବେ କଳ୍ପନା କରି ନଥିଲି ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ଏପରି ସଂକେତ ଦେବି। ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଯାଇ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରଖିଲି। ଏହା ସମୀରକୁ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା। ଆଜି ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଜନ୍ମଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଯେପରି ସମୀର ମୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲି। ମୁଁ ଏକ ହାଲୁକା ଧଳା ରାତିର ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି। କିଷାନ ଶୋଇବା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଏହି ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସମୀରଙ୍କୁ ଅବଦାନ ଦେଇପାରିବି। ଯଦିଓ ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମୋର ଯୌବନକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୀରଙ୍କ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନ ହେବ। ସେ ମୋ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ କଣ ଚାହୁଁଛି। ସମୀର ହିଁ ମୋ ଭିତରେ ଏହି ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ହୁଏତ ସୁରଜ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ କରୁନଥିଲା, ସେ ମୋତେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖୁଥିଲା। ତେବେ ମୁଁ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିପାରିବି? ମୁଁ କେବେ ନା କେବେ ତା ଶିକାର ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେ ସବୁବେଳେ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ମୋର ଏକାକିତାର ଫାଇଦା ନେଇପାରିବ ଏବଂ ମୋତେ ତାର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବ, କାରଣ ମୁଁ ତାର ଶକ୍ତିକୁ କିପରି ସଭ୍ୟ କରିପାରିବି। ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ମୁଁ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି। ତାଙ୍କ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ତାପରେ ମୋର ନଜର ଟେବୁଲରେ ଥିବା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫଟୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ମୋ ସହିତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହିଥିବା ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ମୋ ମନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ହୁଏତ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସମୀରକୁ ପୂର୍ବରୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲି। ସେ ରୁମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଔଷଧର ପ୍ରଭାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉନଥିଲେ। ତାପରେ କଣ ହେବ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ କହିବି। ଏହି କାହାଣୀ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଏବଂ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ। ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହା ତୁମକୁ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରିବ ଏବଂ ତୁମର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବ। ଯଦି ତୁମେ କାହାଣୀ ଉପଭୋଗ କରିଛ, ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିବା କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ଦୟାକରି ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ହେବି। ତେଣୁ ଏହି କାହାଣୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସହିତ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।